प्रोग्राम शब्द लोक लैके तुहाडी कचहरी दे विच शब्द लोक साडा प्रोग्राम ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ 2023 ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू जी होरां ने सन्मानित किया है। ऐसी विलक्षण शख्सियत के नाल मैं तुहानू मिलान जा रही हाँ डॉक्टर रतन सिंह जग्गी जी। बहुत बहुत जी आयां नू बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जग्गी जी दूरदर्शन के वेड़े दे विच। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी मेरा मान रखिया जी और मैनू ये गलबात करन लई लोकां दे सामने मेरे स्वरूप नू उगाड़न लई जिहड़ा यतन कीता है प्रशंसायोग है। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी होरां ने जदों असीं आराम नाल बैठे होए सी गल्लां कर रहे सी एक गल इन्हां ने बड़ी जबरदस्त कही। कहंदे ने कि छोटी गल दे नाल जुड़ोगे ते छोटे हो जाओगे, वड्डी गल दे नाल जुड़ोगे ते वड्डे हो जाओगे। मतलब तुहाडे मकसद जिहड़े हुंदे ने, मुकाम जिहड़े हुंदे ने वो वड्डे होने चाहिए ने। सो जग्गी जी जिंदगी नूं जदों तुरे पहले पड़ाਅ तो लैके किस तरह दा सी वो सारा माहौल जदों तुसीं अपने सुपनिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ? मैं पिंडी घेब मेरा जन्म होया जी। पिंडी घेब कैंबल जिले विच है, रावलपिंडी तो थोड़ा जिहा अगे है पाकिस्तान। उत्थे आम तौर ते निर्मले संतां दा प्रचार सी जी। मैं जिस जम्मिया साडी परिवार विच कोई सिख नहीं सी जी। वो निर्मले संतां दे पास लै गए जी। निर्मले संतां ने जिस वाक कढ़िया तो उत्थे रारा निकलिया मेरे नां ते। क्या बात। संतां ने मेरा नां रतन सिंह रख दिता। क्या बात। मेरे पिताजी ने पूछा कि रतन सिंह तुसी रख दिता है, कोई बनेगा भी नहीं। संतां ने कहा कि वक्त आएगा तो उन्हें दसेगा। सो जदों जग्गी जी तुसी तुरदे हो 10वीं दा सर्टिफिकेट गवाच जांदा वा, उस तो अगे जिंदगी जिहड़े किहड़े मरहले ते तुहानू लैके आउंदी है? इस तरीके नाल मैं स्पष्ट कर दियां जी कि मेरे मन विच अगों पढ़न दी बड़ी इच्छा सी जी। और ये इच्छा उत्थे नारायणगढ़ या उस इलाके च रह के पूरी नहीं सी हुंदी। मैनू किसी ने कहा लुधियाने जाओ, लुधियाने में टाइप सिख लई भाई किते ना किते कोई व्यवस्था हो जाएगी। अल्टीमेटली मैनू सरकारी तौर पर उत्थे फौज की नौकरी विच टैंपरेरी जी मिल गया, लेकिन फिर भी मैनू सब ने ये एडवाइस की थी कि दिल्ली चले जाओ जे अगों पढ़ना चाहते हो। मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली उत्थे पुलिस की भर्ती हो रही सी, उत्थे मैनू टाइप आंदी सी, उन्होंने मैनू डायरैक्ट हैड कांस्टेबल भर्ती कर लिया। 7 साल मैं दिल्ली पुलिस विच नौकरी की थी। 5 साल स्पैशल ब्रांच CID विच, 2 साल सिटी विच। और उस नौकरी के दौरान मैं पढ़ाई की। मैं दिन नूं पढ़दा, रात नूं भी पढ़दा, मैनू नींदर भी नहीं सी आउंदी। मैं डबल MA कर लिया 7 सालां विच और मैनू 7 सालां दे विच 14 कमेंडेशन सर्टिफिकेट ही मिले। मैं इन्ना चंगा पुलिस विच भी काम किया। ये सारा कुछ करके मैं तैयार हो गया, डबल MA कर लिया। डबल MA करन तो बाद मैं अप्लाई किया 1-2 थां ते। उत्थे हिंदू कॉलेज सोनीपत नेड़े सी, उत्थे अप्लाई किया। हिंदू कॉलेज सोनीपत मैनू उन्होंने इंटरव्यू तो बुला लिया। एक दिन का भी मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं सी, लेकिन मैं उत्थे चला गया। उत्थे आंगन जिहड़ा सी उस घट्टो घट्ट 300-350
ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 3-4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਾਲੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹਿਸਾਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹਿਸਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਗਾਊਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲੇ ਗਾਊਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੰਗ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ PhD ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ PhD ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਨਗੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ BA ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਨਾਪਸਿਸ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਪੀਸੋਡਸ ਇਨ ਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਪੀਸੋਡ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪੌਰਾਣਿਕ ਐਪੀਸੋਡ, ਤੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PhD ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਧਿਐਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਪੁਰਾਣਿਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਮਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 59 ਮੈਂ 58 'ਚ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹਿਸਾਰ, ਅਤੇ 59 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ द्विवेदी ने सारे एग्जामिनर लगाए और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एग्जामिनर के आधार पर जो मैनू सर्टिफिकेट दिता वो पढ़न जोगा है। उस विच ये साबित कर दिता गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी विच अगर कोई चंगा तो चंगा थीसिस लिखा गया तो वो शोध प्रबंध लिखा गया। मैं तुहानूं सच दसदा है कि जिन्नी मैं मेहनत उस थीसिस ते कीती वो मैनू याद है कि इस तो बाद होर से काम हो ही नहीं सी सकता। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤੁਲਨਾ ਰਹੀ ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਦਾ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਪਰਕ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਔਰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਮਨਵੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਸਕੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਧ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ
ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਗਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਨ੍ਰਿਪ ਹੋਵੇ ਹमें क्या हानि, कोई राजा बन जाए सानू की नुकसान है जी। राजा कोई होए, लेकिन वो समझते हैं कि भक्ति ज़्यादा ज़रूरी है और राजनैतिक अवस्था जड़ी है उस बारे वो चिंतित नहीं है। लेकिन गुरु नानक साहब ने ये स्पष्ट कर दिता कि राजनैतिक अवस्था भी मजबूत होनी चाहिए, नारी जाति का भी गौरव होना चाहिए। जब तक नारी जाति का गौरव नहीं होएगा साडा समाज सुधर नहीं सकता। इस वास्ते गुरु नानक साहब ने नारी जाति नूं बहुत ਉੱਚਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਰਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆਈ और उसने कहा नहीं घबराने की लोड़ नहीं, मैं खड़ी हाँ और मैं तुहानू सच दसदा मेरी पत्नी नहीं, मेरे वास्ते सब कुछ सैक्रीफाइस करने लिए आई। और असी जो कुछ होना हाँ, जो कुछ साहित रचिया गया है इस विच उसकी बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है। और मैं समझदा हाँ कि एक इहो ਜਿਹੀ घड़ी ਜਿਹੜੇ कि मेरी जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ख़त्म कर रही सी, उस घड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ इसने मैनू जिंदा कर दिता। और मैं अपने भगती मार्ग ते, अपने रिसर्च मार्ग ते, अपने जीवन दे मार्ग ते चलण विच ज़्यादा कामयाब हो गया। और ये मेरी पत्नी सचमुच मेरा दोस्त है, मेरी साथी है और मेरी सारी जिम्मेवारी निभा रही है। हुण मैं अपने पढ़न विच ध्यान करदा, बाहरले काम सारे यही संभालते हैं। सो जग्गी जी, मेरा अगला सवाल है तुहाडे कोल कि परिवार दे विच होर कौन कौन ने? मेरे 2 लड़के सन, एक दी डेथ हो गई, उसनू कैंसर की शिकायत हो गई। दूजा लड़का IAS ऑफिसर है और आजकल काफ़ी सीनियर पोस्ट ते सैक्रटरी वजों काम कर रहा है। और वो इतना चंगा है कि हर वक्त साड़ी हर गल, हर प्रॉब्लम नू समझदा है और लोड़ पैण ते उसे वक्त पहुँच जाता है। इस वास्ते अपने विरासत दे विच भी ये गल है ना कि भावें होवे एक ते होवे नेक। सो बड़ी बड़ी मुबारक तुहानू कि अच्छा पुत्तर तुहाडे कोल है। ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਮੰਜਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखो, उर्दू का एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहें कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਡਿਵੋਟਡਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ 1966 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 8-10 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ तो होर जड़े ने वो रह जाएंगे। फिर मैं किताब सबमिट करनी बंद करती। लेकिन जिस संस्था ने जिथे भी कोई इनाम की गल आई, कोई इनाम शुरू होया, वो मैनू मिल गया और ये मिलदा मिलदा अज इस पद्म श्री तक पहुँच गया। मैं ये तुहाडे अगे सही अर्थ विच गल कर रहे हैं
कि जो कुछ ये मैनू मिलिया है ये साधना दे आधार ते है, ये किसी ने प्रदान नहीं किया, ये परमात्मा ने मेरा जड़ा काम है उसका मुल पाण लई कोई ना कोई स्वरूप दे दिता। और मैं तुहानू सच दसदा हाँ कि ये मेरी तृप्ति तो ज़रूर है, लेकिन इतनी तृप्ति नहीं कि मैं आज तो बाद काम बंद कर देंगा। मैं जब तक श्वास है, जब तक प्रभु ने मेरा जीवन कायम रखना है, उदों तक मैं ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਤੋਂ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੱਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੱਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਖਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਆਨੇ ਦੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੁੜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ खा के 1 महीना मैं उससे कट देता जी। उस वक्त मैं ये काम कर रहा था, पढ़ रहा सी, सारा कुछ सी जी। उस वक्त एक काम मैथों करवाया जा रहा है, मैनू ये पता नहीं कि ये काम कित्थे मैनू लैके जाएगा, लेकिन ये इतने तरीके दे नाल कीता, जिंदगी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। इस संसार विच जन्नत ते जहन्नम जिहड़ी है वो साडे कर्मां ते डिपेंड करदा है। ते मैं परमात्मा नूं याद करके परमात्मा नूं हिरदे च वसा के ये सारे काम कीते है और करदा रहा हाँ। इन्ने सारे रुतबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं यही संदेश देना चाहता हाँ जी। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी जी। सारे अमल करन, कर्म करन, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਮਿਲੇ ਔਰ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵੱਛ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕੇ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇਗੀ ਜੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪੁੱਛਣੀ। ਸੋ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।